सत श्री अकाल जी। तुहाडा राज पंजाबी कहानियां विच एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है। अज तुहाडे लिए एक नवी कहानी पेश करन जा रहे हाँ। आओ शुरू करते हैं कहानी। इस तो पहला जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो कृपा करके चैनल नू सबसक्राइब कर लो अते वीडियो नू लाइक कर दिया जे, हो सके तो वीडियो नू शेयर भी कर दिया जे। यह कहानी पिंड घड़ूआं दी है। मोरिंडे कोल वसे एक पिंड दा नाम पंजाब दे वड्डे पिंडां विच शुमार है। पिंड दे नामकरण संबंधी एक दंत कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं जदों पांडव जूए विच अपनी पत्नी द्रौपदी नूं हार गए तो उन्होंने शर्त मुताबिक राज भाग त्यागना पिया। ओह घुमदे घुमाउंदे इस जंगली इलाके विच आ गए जिथे एक पुरातन मंदिर झाड़खंडी दे नेड़े उन्हां रैन बसेरा कीता। दंत कथा अनुसार मंदिर विच एक राक्षसनी रहिंदी सी जिस नाल भीम ने विआह करवा लिया। कहते हैं कि घड़ी विच विआह ते अगली घड़ी विच पुत्र पैदा हो गया, जिस कारण इस स्थान का नाम घड़ी तो घड़ूआं पै गया। भीम दे पुत्र का नाम घड़ूका दस्या जाता है। पंमी भूआ भी इस पिंड दी है। अधकड़ जही पंमी दा उठना बैठना, चाल चलन, बोल बुलारा, खाण पीण समय ने अते जिंदगी के हालातां ने बिल्कुल मर्दां वर्गा कर दिता है। ओह विआह शादियां विच डीजे ते नच्चण वाले मुंडे कुड़ियां दा ग्रुप चलाउंदी है। श्राद्ध खत्म होए ते नराते शुरू होए ने। हुण काम दा सीजन है। अज भी ओह किसी विआह दी पार्टी तो नच के वापस आए ने। अद्धी रात दा समा है। ओह वापस पिंड पहुंचे हन। पंमी दे गुआंढ विच एक बजुर्ग रहिंदा है जिस नूं मुंडे कुड़ियां दा इकट्ठे रहना अते रात नूं घुम्मण उत्ते बहुत इतराज है। उस नूं यह चंगा नहीं लगता कि पंमी उस दी गुआंढन है। बजुर्ग गड्डियां दी आवाज़ सुन के बाहर आ गया ते बुड़बुड़ कर रहा है। अद्धी रात हो गई है, की रौला पाया? सुत्तियां नूं सौण भी नहीं दिंदे तुसीं, ना तुहानूं दिने चैन ना रात नूं। किते होर दफा क्यों नहीं हो जांदे तुसीं? आह कंजरखाने तो रब्बा पता नहीं कदों छुटकारा मिलू। पंमी हस के बोली, तैनूं चौरे नूं किहड़ा नींद आउंदी है? तूं भी तां टाकी नूं कंन ला के बैठा रहिंदा। एक पैर तेरा मड़ियां विच है ते झाकां तैनूं कुड़ियां दा चाहीदा। आह बहाने नाल आ जाना लड़न नूं। जदों मूँह विच दंद ना होण तां फिर छल्लियां नहीं भुन्नियां दियां। पंमी दी गल सुन के बजुर्ग बोलिया, सब नूं अपने वर्गा समझ लिया। तेरे तां कोई अगे पिछे है नहीं, ना शर्म लिहाज है तैनूं किसे दी। दंद चिंबड़ गई है सानूं। पंमी आदि हो चुकी सी इस बजुर्ग दी। ओह बोली, बाबा तेरा किहड़ा लाचियां दा बाग उजाड़ दिता। पंमी ने जा जा के रब दा नाम लै, जिन्नी देर तू मरदा नहीं तेरा खड़ा नहीं छड्डदी पंमी, गारंटी है। सारे हसदे होए गड्डी विचों समान चक के अंदर चले गए। अंदर आके ढोल कंध ते लगी किल्ली ते टंग दिता है। पंमी दे नाल डीजे विच सब तो पुरानी काम कर रही है छिंदी। मुंडे अपने कमरे विच चले गए ते कुड़ियां पंमी वाले कमरे विच थल्ले लगे गद्दियां ते पै गईयां। पंमी बैठी है ते छिंदी नूं बोली, छिंदिए इस बुढ़ड़े दा भी कोई हल करना पैना। सारा दिन किड़ किड़ करनों नहीं हटदा, दिमाग दी भुरजी कर दिंदा। लिया पैग पा, हुण तां पीते बगैर नींद भी नहीं आउणी। छिंदी ने पैग पाया तां उस नूं पता सी कि हुण पंमी दियां गल्लां सुणन वाला भी कोई चाहिदा है। ओह उस दे कोल बैठ गई। कुड़ियां नच नच के थक गईयां सन। ओह पैंदे सार ही सौ गईयां। हल्की जही रोशनी है कमरे विच। पंमी ने पैग चुकदी ने कहा, छिंदिए साडे पिंड ना पंडितां दी दुध दी डेयरी सी, वाह वाह डंगर रखे होए सी। उस ने बहुत चंगे रेट दा झोटा ते एक किसान भी रखिया होया सी। दूरों दूरों लोग उस कोल आया करदे सी अपनी मझ गां नवें दुध करवाउण। खवनी 100 ਜਾਂ 200 रुपए लिया करदा सी। ओह सारे पिंड दियां तीवियां उन्हां नूं कंजरां दा लाणा कहा करदियां सी। आखे घरे तीवियां कुड़ियां ने ते इह पंडित दी की शर्म उतरी है। ते जदों कोई अपना डंगर बोल पैना तां आप कहंदियां ने फिरना वे इस नूं पंडितां दे लै जाओ। अपनी वेर सब कंजर पुन्ना भुल जांदे सी। उन्हां नूं किन्ने दोगले किरदार ने लोकां दे। देख लै छिंदिए आह सड़िया जिहा बुढ़ा सानू सारा दिन कंजर कंजर दसदा ते जदों इन्हां दे घर कोई खुशी दा प्रोग्राम होना तां सब तो पहलां
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਪੰਮੀ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋ ਜਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ। ਛਿੰਦੀ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ ਛਿੰਦੀਏ, ਮੈਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਆਪੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਛਿੰਦੀ ਨੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਲ ਪਈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਮੀ। ਪੰਮੀ ਛਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ, ਛਿੰਦੀਏ ਆਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਛਿੰਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਪੰਮੀ ਭੂਆ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਤੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ? ਪੰਮੀ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਬੋਲੀ, ਨਾ ਪੁੱਛ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਾਹਤੋਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੂਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਛਿੰਦੀ ਪੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੀ ਬੋਲੀ, ਲੈ ਸੁਣ ਫਿਰ ਛਿੰਦੀਏ। ਪੰਮੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਬੋਲੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਵਾਢੀ ਤੇ ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਾਜਗੀਰੀ, ਪੈਂਟਰ, ਤਰਖਾਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਲਕੇ ਦੇ ਬੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘਿਓ, ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। 3 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਸਾਂ 2 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਰਾ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਵੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਜੇ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਤਾਂ। ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਖੇ ਮੁਰਦਾ ਬੋਲ ਖੱਪਣ ਫਾੜੂ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਦੀਆਂ। ਛਿੰਦੀ ਨੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਹੈ ਜੋ ਪੰਮੀ ਭੂਆ ਆਪਣੇ ਨਕਾਬ ਥੱਲੇ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਮੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਬੋਲੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਮਾਰਿਆ, ਜੇ ਤੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਕੇ ਭਿੱਜ ਗਈ ਸੀ ਪੰਮੀ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਛਿੰਦੀਏ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਰਮਜ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਮੀ ਇਸ ਨੱਚਣ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਸ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਲਗੋਜੇ, ਬੰਸਰੀ, ਬੀਨ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਤੂੰਬਾ, ਸਰੰਗੀ, 2 ਤਾਰਾਂ, ਬੁਗਤੂ, ਬੈਂਜੋ, ਰਕਾਬ, ਤੂੰਬੀ, ਢੋਲਕੀ, ਡੱਫ, ਡਮਰੂ, ਢੱਡ, ਕਾਟੋ, ਖੁੰਡੇ, ਖੜਤਾਲ, ਸੱਪ, ਘੜਾ ਆਦਿ ਕਾਂਸਾਂ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਿਆ ਬੋਤਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ? ਪੰਮੀ ਬੋਲੀ। ਬਸ ਕਰ ਪੰਮੀ ਭੂਆ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਨੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੀਣ ਤੋਂ। ਛਿੰਦੀ ਨੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਤਾਂ ਜਟਾਉਣੀ ਐ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ।
ਲੈ ਭੋਰਾ ਕੋ ਆਪੇ ਪਾ ਦੇ। ਪੰਮੀ ਗਿਲਾਸ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ। ਛਿੰਦੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੌਂਕਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਮੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦੀ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਮਾ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਭੂਆ, ਛਿੰਦੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਪੰਮੀ ਪੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇਸੂ ਮਾਜਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸੜਕੋ ਸੜਕੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਕਾਠ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਝੰਬ ਸੁੱਟਨੇ। ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਰੀਬਨ ਪਾ ਕੇ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੇਲੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਰਦੀ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰੀ ਸ਼ੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਝਾੜਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਖੇ ਘਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਘਰੇ ਪੂਜਾ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਧ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਘੱਟ ਤੋਂ ਪਖੰਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਧਰੇ ਚੂੜੀਆਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੁੜੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵੜ ਆਇਆ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਧ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਰੀ ਖੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਖੁਰਚਣਾ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਸਾਧ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਖੁਰਚਣਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਧ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਹਾ ਹਾ ਹਾ, ਤਰਾਲਾਂ ਹੀ ਪੈਣ ਖੂਨ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਧੋਣ ਨਾ ਲਹਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਸ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਦਿਸਿਆ। ਦੁਬਾਰੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰਸੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਸਾ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਗੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਣਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਰੋ ਨਾ ਧੀਏ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦੇਊਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਛਿੰਦੀਏ, ਕੀ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੇਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਜਮਾ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਲੈ ਭੂਆ, ਤੂੰ ਮਨ ਨਾ ਹੌਲਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ,
तेरे कोल तेरे नाल। छिंदी पंमी दे हंझू साफ करदी बोली। ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਦੀ ਬੋਲੀ, ਪੈ ਜਾ ਭੂਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵੀਂ। ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਮੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਿੰਦੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਮੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੇਸੀ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਮੀ ਪਈ ਪਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਛਿੰਦੀਏ, ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਲ ਗੋਲ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਛਿੰਦੀ ਪਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪੰਮੀ ਭੂਆ। ਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕੀ ਮਜਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਘਮਾਸਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਭੋਰਾ ਵੀ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੰਮੀ ਭੂਆ। ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਛੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋਚਦੀ ਸੋਚਦੀ ਛਿੰਦੀ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਖ ਮਟਕ ਕੇ ਰਾਤ ਪਟਕ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਤਕੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਣ ਲਈ। ਪੰਮੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਪੰਮੀ ਹੋਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘੜੂਏ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਬੁੜਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਪੰਮੀ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਟੱਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਤਾਇਆ, ਜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਦਰਾ ਟੱਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੋੜ ਗੱਡੀ ਮੋੜ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚੱਲ ਪੈ, ਕਾਹਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਛਿੰਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਕਸਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੌਂਫੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ दारू ਪੀ ਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪੰਮੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਛਿੰਦੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂਘ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਘੜੂਏ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਸਬਾ ਖਰੜ ਟੱਪ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਪੰਮੀ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਮੋੜ ਤੇ ਬਰੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬਰੇਟੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਖੜ ਗਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਚੱਲ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਪੰਮੀ ਆਪੇ ਬੋਲ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੜਕ ਬੋਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੋੜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘੜੂਏ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖੇ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਪੰਮੀ ਭੂਆ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਮੀ ਬੋਲੀ, ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੋਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ।
ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੇ ਪੈਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲਏ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਔਕਾਤ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਫੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਹੱਥ ਅਗਾਂਹ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। 100 ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਿਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਰਾਤ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਪੰਮੀ ਬਰਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਘੜੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਟ ਫਸਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ दारू ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਟਾਵਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਡੀਜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛਿੰਦੀ ਨੇ ਨੱਚਦੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਹਾਜ਼ ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ दारू ਪੀ ਕੇ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਥੇਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਆਹ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਨੱਚਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਕਈ ਰੌਂਦ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਲਾੜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਹਿਮ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੀਜੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਖੂਬ ਗਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਲੋ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਏ। ਲਾੜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰਫਲ ਨਾਲ ਕਈ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਪੰਮੀ ਭੂਆ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਹ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ। ਪੰਮੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਬੋਲੀ, ਲੈ ਹੈ ਸੌਰੀ ਕਮਲੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਰਫਲ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਕ, ਮਨਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਪੈਗ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਲਾਸ ਰੱਖਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਰ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧੱਕ ਜਿੰਨੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਾਰ ਇਹ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਸੂਤੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਵਾਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਲਾੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਫਲ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਗਨ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾੜੇ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਦੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਕਈ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਦਾ ਭਰਾ ਫਿਰ ਰਫਲ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਫਲ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾੜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੂਜਾ ਫਾਇਰ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬੈਠੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਹਫੜਾ ਤਪੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਚੀਕ ਝਕੈੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਡਾਲ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਸੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਮੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੜੂਏ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਮੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੂੜਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਬੁੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੱਥੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਔਤ ਦੀ ਸਮਾਧ ਲਿਪੀ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪੰਮੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਚੋਰਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਕਟੜੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ, ਪੰਮੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਨਪਸੰਦ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਢਾਬਾ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਢਾਬੇ ਤੇ। ਇਸ ਢਾਬੇ ਤੇ ਬਾਣ ਦੇ ਮੰਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਫੱਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ 2 ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ। ਪੰਮੀ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰ ਬੋਲੀ, ਕੈਲੂ ਬੁੜੇ, ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੁੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੁਰਕ ਨਾ ਮਾਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਸ ਚੰਦਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿੱਚਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਸਨ ਨੂੰ। ਪੰਮੀ ਭੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਛਿੰਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਅਚਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਮੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਫੋਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਮੀ ਬੋਲੀ, ਆ ਗਿਆ ਭੁੱਖ ਦੇ ਭਣੋਈਏ ਦਾ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਉਡੀਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਵਾਹੀ ਭਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਵੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੱਚ-ਨੱਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਲੇ ਬਗੈਰ ਨੱਚਿਆ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਫਤ ਦਾ ਹੀ ਨੱਚਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਭੂਆ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੀਂ। ਛਿੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਦੀ ਬੋਲੀ, ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਮੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਬੋਲੀ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਮੁੜੇ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੰਮੀ ਬੋਲੀ, ਆ ਬੁੜੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕ, ਰੋਟੀ ਹਜਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨੈਲ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪੰਮੀ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕਰਦੀ ਬੋਲੀ, ਕੈਲੂ ਬਾਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਛਲੇਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਛਲੇਡੂ ਹੋਊ ਤੇਰਾ ਪਿਓ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਲੂ ਕਹਾ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਕਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਨਪਲੋ ਜਿਹੀ ਲੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂ ਕੈਲੂਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਪੰਮੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਪੰਮੀ ਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਈਂ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਕਰਨੈਲ ਬੁੜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਤੂੰ ਨਾ ਹਟੀ ਬੁੜੀ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣੋ। ਖਬਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਬਚੂੰਗੜੇ ਜੰਮ ਦਿੱਤੇ, ਅਜੇ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਪੰਮੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸਦੀ ਬੋਲੀ। ਬੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨੈਲ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫੋਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੈਲੋ, ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਤਾਂ ਅਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਰਨੈਲ ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਆਹ ਚੱਕ ਤੇਰਾ ਫੋਨ। ਇਹ ਚਪੇੜ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਰਨੈਲ ਖਿੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਪੰਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਏ ਵਾਲਾ ਕੈਲੂ ਬੁੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਦਾ ਕਰਨੈਲ ਫੋਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਛਿੰਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਮੀ ਭੂਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸੇ ਟੱਠਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਛਿੰਦੀ ਪੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਪੰਮੀ ਭੂਆ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਾ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਸੁਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਮੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ, ਛਿੰਦੀਏ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੇੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਾਓ ਪੰਮੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਆਓ। ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦੀ ਘਰ ਮੁੜ ਆਇਓ ਪੁੱਤ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਕੁੰਡ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹੂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੰਮੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹ ਪਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਬਹੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਦੌੜਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਝਾਕਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿੰਦਕ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੋਊ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਹੂ ਵਿਦਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਮਸਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣੀ ਮੈਂ। ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਜਮਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੀਆਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ, ਭੈਣੇ ਦੇਖ ਲਵੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ 4 ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਕਦੇ ਨਾ। ਤੰਗ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪੇਟੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਮੀ ਭੂਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਛਿੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਦੀ ਬੋਲੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਮੀ ਬੋਲੀ, ਚੱਲ ਛਿੰਦੀਏ ਥੱਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।